بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي تكبراتشوه واندموش اهتوش زاريبا الله سبحانه وتعالى فقاد እንግዲህ ዛሬ የምጀምረው በአርካን الإيمان ይሆናል የመጀመሪያው ከአርካን الإيمان الإيمان بالله تعالى ይሆናል نتحدث في هذا الدرس عن الركن الأول من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالله تعالى እንግዲህ ዛሬ የምንጀምረው በአላህ سبحانه وتعالى فقاد الإيمان بالله በአላህ سبحانه وتعالى ማመን የሚለውን እናያለን ويتضمن أربعة أمور አራት ነገሮችን ጠቅሎ የያዘ ነው እንግዲህ የመጀመሪያው የሚሆነው الإيمان بوجود الله تعالى በአላህ سبحانه وتعالى መኖር በአላህ سبحانه وتعالى ግንኙነት ማመን ማለት ነው بزهم وقد دل على وجوده سبحانه وتعالى العقل والفطرة لزهم يا الله سبحانه وتعالى منور يا الله سبحانه وتعالى جنينات عقلنا اندزهم فطرة يسولج تفطروج يمي ملاكتوت بزنا ومالتنا فضلا عن الأدلة الشرعية الكثيرة በርካታ የሆኑ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጡ የሆኑ መመሪያዎች ይሄን የሚመሩ ቢኖሩም ነገር ግን የሰው ልጅ አቅልና የተፈጥሮ ሁኔታ ራሱ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግንኙነት ያመላክታል ማለት ነው فكل مخلوق قد فطر على الإيمان ሁሉም እኮ ማለት ነው አላህ የፈጠረው ሁሉ በኢማን ነው የተፈጠረው ማለት ነው بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم منم يعلف نجر ساينور مالتنا بالله سبحانه وتعالى يامنه نونو يتفتروا تمالنا لمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه متفق عليه ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባስተላለፉት ሐዲስ ማንኛውም ما من مولود إلا ويولد على الفطرة ይላሉ ማንኛውም ልጅ አይወለድም በፍጥራ የተወለደ ቢሆን እንጂ ይላሉ ማለት ከተወለደ በኋላ ከነበረበት እምነት የተለያዩ ወሲላዎችን የራሳቸውን ወሲላ በመጠቀም ወደ ክህደት የሚወስዱት ቢሆን እንጂ ማለት ነው فأبواه يهودانه አይሁድ እምነት ተከታይ የሆነው ከተወለደ በኋላ የራሱን ሂደት ተጠቅሞ ወደ አይሁድ እምነት ያስገባዋል أو ينصرانه ወይም ደግሞ ክርስቲያኖች ከሆኑ ከተወለደ በኋላ ቀናቶችን በመቁጠር በመጥመቅና የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ወደ እምነታቸው ያስገቡታል ማለት ነው أو يمجسانه እንደዚሁም እሳት አምላኪዎችም ከሆኑ ወደዛው ይመልሱታል እንጂ አፈጣጠራቸው በፍጥራ በእምነት ነው የሚፈጠሩት ይላሉ وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى عقل السائم يملكتاቸው ነገሮች الله سبحانه وتعالى منورون ففي قوله تعالى بالله سبحانه وتعالى ንግግርና ያለን أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى الله سبحانه وتعالى بسورة الطور እንደው በራሳቸው ነው እንደ የተፈጠሩት أم خلقوا من غير شيء ያለምንም እኮ በራሳቸው ሱድፋ ነው እንደ የተገኙት ወይም ደግሞ እነሱ ራሳቸውን ፈጠሩ እንደ ይላል يعني أن هذه المخلوقات لم تخلق صدفة ድንገት ዝም ብላ ራሷን ያስገኘች አይደለችም من غير خالق ያለ ፈጣሪ كما أنها لم تخلق نفسها እንደዚሁም ነፍሷን እንደማትፈጥር ሁሉ ማለት ነው فلم يبقى إلا أنها خلقت
بتقدير العزيز العليم سبحانه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى بالله سبحانه وتعالى قوانا بالله سبحانه وتعالى بسو ራሱ የፈጠራቸው ቢሆን እንጂ እሷ የምናያት ነገሮች በሙሉ የሰው ልጅም ይሁን ሌላ ማንኛውም ራሳቸውን ያስገኙ ወይም ደግሞ ያለ ምንም ፈጣሪ የተፈጠሩ አይደለም ማለት ነው። የመጀመሪያው ይህን ነው الإيمان بوجود الله تعالى በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መኖር ማመን ማለት ነው። እንደዚሁም ተፈጥሮዎችም ሆኑ አዲላህ الشرعية የሚያመላክቱ ብዙ ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛው ويتضمن الإيمان بالله الإيمان بربوبيته تعالى እንደዚሁም በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማመን ከሚያመላክታቸውና ከሚያስይዛቸው الإيمان بربوبيته تعالى بالله سبحانه وتعالى ربነት ፈጣሪነት ተንከባካቢነት እንደዚሁም ደግሞ ነገሮችን በሙሉ የሚያስተናብር መሆኑን ማመን ማለት ነው። أي أن نؤمن أن الله وحده رب الخالق لكل شيء المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور لهلم نجر الله سبحانه وتعالى الصفاتاري مهونم مامن مالنم خالق فتاري مهونم مامن لهلم مالنو لكل شيء الملك لكل شيء نقسنا يميقباونا نقوس يهونا أملاك أونتا نقسنا يميقباو السنو بلن دقمو اندزيهم مامن مالتنو اندزيهم مدبر دمو نقروچن كلو يمياستنابراتشو ፀሐይ ጨረቃ ሌሊት ቀን እንደዚሁም ሌላ ፍጡራኖችን በሙሉ ሳይጋጩ በስነ ስርዓት የሚያስከዳቸው የሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ብለን ማመን ማለት ነው። እንደዚሁም ከሪዝቂ ሲሳይን የሚሰጠው አላህ ነው ብለን ማመን والإحياء ሕያው ማድረግ የሚችልም እንደዚሁ ማኖር የሚችል والإماتة እንደዚሁም ደግሞ መግደልም የሚችለው وإنزال المطر ዝናብንም ማውረድ የሚችለው እኮ وغير ذلك يقول الله سبحانه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين እነዚህ ነገሮች ሁሉ የአላህ Subhanahu Wa Ta'alaና በሱ እንቅስቃሴና በሱ ፍቃድ ብቻ የሚሄዱ ናቸው ብሎ ማመን ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምናየው كما يتضمن الإيمان بالله الإيمان بألوهيته سبحانه بالله سبحانه وتعالى ፈጣሪ እነት ማለት ነው። ማለት በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህን ነገሮች የሚያደርገው ማእሉህ የሆነ የሚገዙት የአምልኮትን አይነት የሚሰጠው የሆነ አምላክ ነው ብለና ማመን ማለት ነው። وذلك بأن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأملكوتكو اللهن ليت لنادرق مالتنا يأملكوتنا عينتوش كالله سبحانه وتعالى وج لا نسات مالتنا فلا نصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل كالله وج ولي مهن نبي مهن ملائكة مهن لما نم ከዛች ከዒባዳ ከምትባለው ነገር ቆርሶ መስጠት ማይቻል መሆኑን ነው ማለት ነው። ونتبرأ من كل ما يعبد من دون الله عز وجل كالله ውጭ ለሚመለኩ ባዕድ አምልኮቶች ደግሞ ከነሱ ልንጸዳ ነው ልንጠራ ነው ማለት ነው። وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ይህ የሚያስፈርደው أشهد أن لا إله إلا الله የሚለው የምንሰጠው ሸሃዳ የሚያስፈርደው ይህንን ነው ማለት ነው። والعبادة التي يجب أن لا تصرف إلا لله عبادة የምትባለው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ እኮ የማትሰጥ የሆነችው እኮ وحده تشمل كل ما يحبه الله ويرضى الله Subhanahu Wa Ta'ala የሚወደውና የሚፈቅደው ይህን እኮ ከአላህ ውጭ አይሰጥም ማለት من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ከንግግርም ሆነ እንደዚሁም ደግሞ ከስራዎች በዛሂር የምንፈጽማቸውና በባጢን የምናስባቸው
እነሱ በሙሉ ማለት ነው። ፈተሽመሉ ሶላህ ሶላትን ትጠቀልላለች ሶላትን ይመስል ማለት ነው። ወዱዓ ዱዓን ይመስል ማለት ነው። ወዘብሐ እንደዚሁም ማረድን ይመስል እኮ ወነዝራ ስለትንም ይመስል ወልእስቲዓና መታገዝ መጠየቅንም እኮ ማለት ነው። ወልእስቲዓዛ እንደዚሁም ደግሞ እስቲዓዛ የምንጠበቅበትም ነገር ማለት ነው እኮ ወልኸውፍ ወረጃ ፍርሃትም ሆነ ፍላጎት እነዚህ ወገይረሃ ከዛም ውጭ ሆኑ ከአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ውጭ በሙሉም ሆነ ተቆርሰው ሊሰጡ የሚገቡ አይደሉም፣ የተከለከለ ነው ማለት ነው። وتوحيد الألوهية توحيد الألوهية يملو كو تسمى كذلك توحيد العبادة توحيد العبادة تبلا تترالج وهو الأصل مسرة مسنو في جميع الرسالات السماوية سمايات كو بسمالتك الله سبحانه وتعالى يتلاكوت ملك تنوش بمولو يهنن يميات أنتننا يهنن يزون بريمتوت اندزهم دقمو በመካከላቸው ኺላፍንና ከነብያታቸው እንዲወጡ ያደረጋቸውም ቃል ይህነው ተውሂድ አልኡሉሂያ ነው ማለት ነው። ቃል አላሁ ተዓላ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በተከበረው ቃሉ ይላል ወለቀድ በዓትና ፊ ኩሊ ኡመትን አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ወለቀድ በዓትና ፊ ኩሊ ኡማ ይላል። እንደዚሁም በህብረተሰቦች ባለፉ ህብረተሰቦች በሙሉ እኮ በርግጥም ልከናል ይላል ረሱላን መልእክተኛ ልከናል አን ዕቡዱ ላህ ወጅተኒቡ ጣጉት አላህን ተገዙ ጣዖታትን ራቁ የሚል መመሪያ ይዘው ነው የመጡት ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? አራተኛው ወሚማ የተضመንሁ الإيمان بالله الإيمان بأسماعه الحسنى وصفاته العلى እንደዚሁም በአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ስምና ባህሪያቶች ማመን ማለት ነው። وذلك بأن نؤمن بما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه الله سبحانه وتعالى ለራሱኮ ማለት ነው ያረጋገጣቸውንና እሱ ያመጣቸውን ማመን ማለት ነው። وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم ነቢዩ عليه الصلاة والسلام ደግሞ እንደዚሁ የነገሩንን ማለት ነው። من الأسماء والصفات ከስምም ሆኑ ከባህሪያቶች على الوجه اللائق به عز وجل ለሱ የሚያምርበት በሆነ መልኩ ማለት ነው እኮ من غير تحريف ያለማ አወል ያለማ ዟዟር ማለት ነው። ወላ ተዕጢልን እንደዚሁም ያለማ ራቆት ወላ ተኪፍን ያለ ተኪፍና ወላ ተምሲል እንደዚሁም ምሳሌ ያለ መስጠት ማለት ነው። ቃል አላሁ ተዓላ አላህ በተከበረው ቃሉ ይላል ለይሰ ከሚስሊሂ ሸይኡን ወሁወ ሰሚዑል በሲር አላህ በተከበረው ቃሉ በቁርአን ምን ይላል? እሱን የሚመስል ከፍጡራኖቹ ማንም የለ ይላል አላህ። ወሁወ ሰሚዕ እሱም እኮ ሰሚ የሆነና በሲር ተመልካች የሆነ ጌታ ነው ይላል። ፈፊ ተምሲል ወተኪፍ ቢቀውሊሂ ፈነፋ አተምሲል ተምሲልን እኮ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እሱን የሚመስል ምንም እንደሌለ አላህ እኮ ነፊ አድርጓል። ወተኪፍ እንደዚሁም እሱን የሚመስሉ ነገሮች እንደሌሉ ቢቀውሊሂ ለይሰ ከሚስሊሂ ሸይ እሱን የሚመስል ማንም የለ ሲልና ወነፈት ተሕሪፈ ወተዕጢል ማራቆትንና ማአወልን ደግሞ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ቢቀውሊህ ወሁወ ሰሚዑ አልበሲር በማለት እኮ አላህ አስቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ አልኢማኑ ቢላሂ ተዓላ በአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ማመን የሚለው እነዚህን አራት ነገሮች ጠቅሎ የያዘ ነው። የዛሬው ትምህርታችን በዚህ ይበቃናል። በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።